हर हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਅਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ आपकी जिंदगी में मसीह का क्या स्थान है। इसी कहते बेटा आपकी जिंदगी में मसीह का क्या स्थान है। हालेलुया हालेलुया। और बरकत दे मती दिन जी उसका शेमा है असं पढ़ाएंगे और देखने रुकिए और पहला ग्रंथियाँ 1:18 आयत में भी पवित्र वचन से पढ़ाएंगे। पहला ग्रंथियाँ 1:18 में पहले पढ़ाएंगे और फिर असी मत्ती 6:24 आयत तक पवित्र वचन से पढ़ाएंगे। पहला ग्रंथियाँ 1:18 में पढ़ाएंगे। सलीब की कथा तो उन्होंने भाने जो नाश हो रहे हैं मूर्खता ही है, परंतु साढ़े भाने जोड़े बचाए जाते हैं वो परमेश्वर की शक्ति है। क्यों जो लिखा हुआ है मैं बुद्धवालों की बुद्ध का नाश करांगा अते चतराइयां की चतराई को रद्द करांगा। किथे क्योंकि जिथे तेरा धन है उथे तेरा मन भी होगा। शरीर का दीवा अख है, इसलिए जे तेरी अख निर्मल होवे तो तेरा सारा शरीर चलना होगा। और प्रार्थना की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से बुनियादी प्रार्थना करेंगे पैरों के नाम। लाख लाख शुक्र है मेरे खुदा के, धन्यवाद 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 परमेश्वर के सबको संभाल कर रखना दया करना मेरे महान परमेश्वर। तेरे लाख लाख शुक्र है मेरे खुदा के, धन्यवाद 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 मेरे महान परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार मेरे महान पिता के लाख शुक्र है प्रभु यीशु। ला सकते हैं अपना स्थान पर ग्रहण कर सकते हैं। अगर भी बहुत जारी है और फिर भी असली परमेश्वर डरे ये सब कुछ में झेलना है। हालेलुया। बच्चे बड़े जोर जोर के बैठे हैं, थोड़ा हिम्मत लगी और बैठा के जो वो ठंडा क्या तो बाहर लेना चाहिए कि पल कर थोड़ा जगह ध्यान रखना। हालेलुया हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत है। कदर मैं भाई बिल्कुल सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम के बधाई दिता हाँ जब उन्होंने घर के परमेश्वर ने पुत्र दिता है। हालेलुया। मैं फोन लगा रहा था लेकिन फोन लगन नहीं लिया। मेरे ख्याल भाई जी बिजी से बधाइयां परमेश्वर ने उन्होंने बेटे के घर के बेटा दिता है। फैमिली जी खुश हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आशीष दे। मैं सोचा उन्होंने दसना नहीं, मैं दसदा हाँ। हालेलुया। एक वड्डी गवाही है भाई। दूसरी गल एक बेटा हॉस्पिटल के नर्स सी और जो ICU वार्ड के एडमिट खुदाबंद ने उसको चंगा किया है और ICU वार्ड से उसको बाहर लेके आंदा। हालेलुया हालेलुया। और दूसरी बैड न्यूज़ एक है कि साडे भैन भोली ने और उन्होंने बेटी के घर के बेटा होया सी और अठमाया सी और वो बच्चा पूरा हो गया और इस ये दुख की गल है। उसने प्रार्थना की गई सी लेकिन अठमाया सी और उसके जो गुर्दे सी अजे बने नहीं सी, इसलिए वो भी ICU वार्ड सी पर एक घाटा होया। पर मैंने पता है कि घाटे का कारण भी है क्योंकि भैन जी उन्होंने जी बेटी है वो विश्वासी नहीं है, ना ही उन्होंने जवाई विश्वासी है, इसलिए भैन विश्वास करती सी। पर फिर भी खुदा भैन को बहुत सारी बरकत दे। तो लिखा है तू मेरी वस्तु भुल गया तो मैं तेरे बच्चों को भुल
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ੀਬ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत दे। और दूसरी गल, मैं फिर वचन थोड़ा लेट लेंदा होया मेरे प्यारे मित्र ब्रदर अशोक जिन्होंने असीं बोली करके भी बोलते हैं, साडे विचकार आए ने और मेरे प्यारे मित्र ने और बचपन तो ही मेरे मित्र ने। और मैनू तो नहीं मिले, साडे प्यारे भाई जबराज जी उन्होंने मिले सी। साडे पठानकोट तो सुंदरनगर को चले गए ने अपना मकान बेच के और दूसरे स्थान के उत्ते रह रहे हैं। और मैंने पता नहीं सी कि किस स्थान के उत्ते रह रहे हैं। तो फिर भी खुदा उन्होंने लैके आया और मैंने बड़ी खुशी है कि वो इस स्थान के उत्ते आए ने। और मेरे दूसरे मित्र भी एक बार मिले सी मैनू और बड़ा मैनू कहते सन कि तुसीं आपां चलीए चक्की नहाउण वास्ते, असीं इधर नूं चलीए कभी इधर नूं चलीए, बड़ा व्याकुल करते हैं। क्योंकि असीं जीवन के जो स्कूल के मैं जाता सा और असीं इकट्ठे ही बचपन के पढ़े हाँ। उन्होंने घर के मेरा जीवन बतीत होया है, उन्होंने जीवन मेरे घर के बतीत होया है। और बड़िया शरारत आप छोटे होंदियां कीतियां ने, इन्नियां कि बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने असीं गलतियां भी कह सकते हैं। हालेलुया। घरों चल जाना, चक्की विच नहाउणा और लड़ाइयां झगड़े और बहुत बहुत इहो जिहे काम जो बीती जिंदगी सी साडी। हालेलुया। पर अज दी जिंदगी मंच के उत्ते। हालेलुया। और मेरे प्यारे मित्र जिहड़े ने वो इस स्थान के उत्ते ने और मैं सब तो ज़्यादा उनकी सराहना इसलिए करता हाँ। मैं तुहानूं पहले भी इस बारे भाई बारे दस चुकिया हाँ, पहले भी मैं इस मंच उत्ते कई बार इन्हां दे बारे बोल चुकिया हाँ। हालेलुया। कि मैनू परमेश्वर के वचन विच लिआउण वाले मेरे प्यारे मित्र जिहड़े ने अशोक ने वो भी। और मैं बड़ा दिल तो धन्नवाद करता हाँ, उनका दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि खुदावंद पहले उन्होंने परमेश्वर में लैके आया सी। मेरे तो सीनियर ने वो और काफ़ी पहले ये परमेश्वर के सीगे बचपन तो ही। लेकिन मैं तो एक मूर्ति पूजक परिवार के विचों बाहर आया, पर वो शुरू तो ही क्रिश्चियन हैं और खुदावंद ने उन्होंने शुरू तो चुनिया परमेश्वर के विच और आज तक वो परमेश्वर के स्थिर और मजबूत नजर आते हैं। और मैं बड़ा दिल तो खुश हाँ कि वो प्रभु की हजूरी में आए हैं और खास करके इस न्यू चर्च के सब। और एक बार इस अपने प्यारे भाई के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं चाहता मेरा प्यारा मित्र है और मेरे नाल बड़ा उसने जीवन बीत चुका है और मैंने वो याद ना दिन देखा और मैनू पुरानियां यादां जिहड़ियां सी वो मेरियां उभर के बाहर आ रही सी कि आप किस तरह बचपन का जीवन गुजारे। और मैं कल मेरी बेटी एक जगह के उत्तों आपां की कराना सी, वो लैमीनेशन करानी सी और एक सरदार जट मुंडा मेरे नाल पढ़दा हुंदा सी, जितेंद्र उसका नाम सी। और मैं बेटे को दस रहा सा पुत्र मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। कहती नहीं नहीं तुम बुलाते नहीं उन्होंने। मैं कहा मैं वैसे नहीं बुला रहा, मैं बाहर खड़ा हो काउंटर के अंदर है दफ्तर। फिर उसने जाके नॉमिनेशन कराया तो मैं दस रहा से मेरा फ्रेंड है। तो दाढ़ी उसने बड़ी 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 लगी हुई थी, बड़ा इंटेलिजेंट सी। तो देख के बेटी मेरी बड़ी खुश हो रही थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन असीं बचपन दी गल्लां मैं इसलिए कर रहा हाँ, वचन मैं इसलिए थोड़ा लै रहा क्योंकि इन्हां गल्लां दे नाल भी साडी जिंदगी के अंदर की है एक अच्छा प्रभाव है। हालेलुया। एक समा है क्योंकि वचन के उपदेश की पोथी च लिखा हर एक गल का एक समा है। हालेलुया। और अज का समा जिहड़ा है वो परमेश्वर की आराधना और उडाई में गुजारन दा है। और वचन वाली साइड चलते हैं, प्रभु तुहानूं बहुत सारी बरकत दे। और असीं एक बारी जरूर अपने ब्रदर की प्रार्थना करिए, सब दुआ करांगे, ब्रदर चोक की दुआ करांगे। साडे प्यारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने प्यारे भाई तेरे धन्नवादी हाँ मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता हाँ इजाद प्रभु यीशु मसीह तेरे बंदे के वसीले नाल मैं इस मंच तक पहुँचा और खुदावन मेरा जीवन तो बचाया, एक बड़ी गवाही ने मैंने बचाया है मेरे परमेश्वर। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह मैं अपने भाई नूं तेरे हाथों में जिंदा हाँ, उसकी फैमिली में तेरे हाथों में जिंदा हाँ प्रभु। क्योंकि लिखा असीं डाढ़े दुख सह के स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह असीं हमेशा हर गल जेल के प्रभु तेरे विच बने रहिए। इस प्रार्थना नूं खुदा यीशु मसीह के नाम दे विच हालेलुया। हालेलुया। और इस जगत में अगे लेंदे हां आपकी जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह का क्या स्थान है। और असीं लिखत नूं पढ़दे हां। पिछले संडे की संदेश होया सी, किस नूं याद है?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में क्या स्थान रखता है, पढ़ेंगे। ਸਲੀਮ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। यीशु मसीह परमेश्वर वचन कह रहा, पौलुस कह रहा, सलीब की कथा तां ਜਿਹੜੇ नाश हो रहे ਹਨ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। याद रखो, पर साढ़े लिए सलीब की कथा की जाती है, एक शक्ति आ, तो शक्ति की आ, शक्ति खुदा दा झूठा और वचन ने की कहा, ये वचन तुहाडे मुंह तो कदे वखरा, ये शक्ति तुहाडे मुंह तो कदे वखरी ना होवे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पहला स्थान जिहड़ा है पवित्र वचन दा, वो तुहाडीआं जिंदगियां दे विच होना की आ बड़ा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किथे वास करता है, जो पहला करंथिया 3:16 पढ़ते हाँ, तो लिखा तुसी परमेश्वर की हैकल हो। हालेलुया। जे कोई इस हैकल का नाश करेगा तो मैं उसका की कर देगा, नाश कर, क्योंकि ये हैकल पवित्र तुसी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का स्थान जिहड़ा है वो तुहाडे हिरदे दे अंदर होना चाहिए है, जिथे परमेश्वर कहता है हिरदा जिहड़ा है तुहाडा चंगी धरती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुहाडा स्थान जिहड़ा परमेश्वर का स्थान जिहड़ा है वो तुहाडे हिरदे दे अंदर होना की बड़ा जरूरी है। मसीह का स्थान आपके हृदय में क्या कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ांगे। परंतु साडे भाणे ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ बचाए जाते हैं वो मसीह की शक्ति है। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तुहानू बरकत देवे। ਜਿਹੜੇ बचाए जाते हैं, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा तुम बहुत सारी बरकत दी, पर खुदा की करता है, उठा खड़ा करता है। लगा धर्मी 7 बारी भी डिगेगा तो परमेश्वर कहता मैं उसको उठा खड़ा करांगा। क्यों? क्योंकि धर्मी परमेश्वर के हृदय के अंदर है। हालेलुया। जे तुसी परमेश्वर को अपने हृदय में रखते हो तो परमेश्वर भी तुहानू अपने हृदय में रखता है। हालेलुया। लिखा ना धरती ना आकाश सी, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के विच नारे मारते सी। हालेलुया। क्योंकि उहदा ना इंसान सी ना कुछ सी, लेकिन परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के जीवन के अंदर सी। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर का वचन कह रहा, जदों फिलिप्पस नूं मिलिया और नथानियल ठीक वृक्ष के थले सीगा और उसने उसनूं कहा, हालेलुया, जाके अपने भरा नथानियल नूं बुला। हालेलुया। याद रखो, नथानियल पूछने लगा तू मैनूं कदों तो जानदा हां। हालेलुया। कहना जो तू वृक्ष के हेठ बैठा है सा, मैं तेनों उदों देख लिया सी। हालेलुया। क्योंकि पहले परमेश्वर नथानियल नूं नहीं सी जानदा, पहले परमेश्वर फिलिप्पस नूं नहीं सी जानदा, पर एक जुगों जुग तो जानदा सी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नाम ले लेके बुलाਉਂਦਾ है। वचन दे विच तुसीं सुणिया ना, परमेश्वर अपनी भेडां नूं नाम ले लेके बुलाਉਂਦਾ है। हालेलुया। लेकिन मैं गवाचियां होईयां भेडां दे लिए आया हां, क्योंकि अज भी जे परमेश्वर का स्थान तुहाडे हिरदे दे विच आ ते अज तुहाडा स्थान भी परमेश्वर के हृदय दे विच है। हालेलुया। हालेलुया। तुहानू पता है पौलुस की कर रहा सी, ਜਦੋਂ ਪੌਲुस ਫਿਰਮਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, हे ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਦੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ब्रेन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह सी, क्योंकि उसने की कहा, उसने कहा औरत दा सिर आदमी है और आदमी दा सिर जिहड़ा वा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुहाडा स्थान मसीह दा स्थान तुहाडी जिंदगी दे विच किथे होना चाहिदा है? इस हृदय दे विच होना चाहिदा। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਮ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੁਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਛੀ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੌਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੌਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ? ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤੀ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗਾਠਾਂ ਤੱਕ, ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੱਕ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਘਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੇਟਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਟਣ ਦੀ ਵੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਟਣਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਫਲੀਆਂ में हालेलुया। हालेलुया। मैंने पता है बहुत सारे में गल पास नहीं होगी पर बच्चों नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि अपने हृदय विचों हर पाप को बाहर करना पड़ेगा ताकि मसीह को एक अच्छा स्थान देना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में मसीह का क्या स्थान है ये तो विचार करना पड़ेगा। मैं परमेश्वर को किहड़ा स्थान देता है, मैं परमेश्वर को की देता है। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏ? ਉਸ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੌਣ ਮਰੋੜਦਿਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰੋਣ ਮਰੋੜਦਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਨ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬਣੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਵਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। ਪੜਾਂਗੇ ਮਿਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਜੀਲ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਮਿਕਾ 4:5-7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ, ਅਸੀਂ 5 ਔਰ 7 ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੀਪਕ ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇਗਾ ਸੋਇਓ ਬਚਾਇਆ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੜਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ? ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੰਗੜੇ ਕੌਣ ਨੇ ਭਰਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਭੇਡ ਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤਗੜਿਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਤਗੜਾ। ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਲੰਗੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਚੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਚੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?
पढ़िए। ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ हाँ जी पढ़िए। ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ, परमेश्वर मैं कमजोर हाँ, मेरी मदद कर, मेरे बच्चे की मदद कर प्रभु, मेरे को पाप होया है परमेश्वर, मेरे को मिस्टेक हुई है प्रभु यीशु मसीह मेरे हिरदे के अंदर आ, मैं तेन सही स्थान नहीं दे सकिया, मेरे परमेश्वर तू मेरे जीवन के प्रभु अजीब चंगा काम कर। और मैं जानता हाँ क्योंकि लिखा जो पापी पछतावेगा तो यीशु मसीह कहता उस तरह जीवन पावेगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा तुहानू बहुत सारी बरकत दे। अज साडा पछताना की है परमेश्वर सामने बड़ा जरूरी है। पढ़िए। ਮੈਂ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ हाँ जी पढ़िए। ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸਿਯੋਨ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। आज परमेश्वर तुहानू एक तगड़ी कौम बनाउण जा रहा, मसीहत एक तगड़ी कौम बनाउण जा रहा। मैं इसके अंदर देख रहा सा, मैसेज के अंदर मैं देख रहा सा, इस मोबाइल के अंदर मैं देख रहा सा कि बाहर दी कंट्री के लोग जिहड़े ने और मसीह की एक बड़ी सारी फोटो लैके एक तगड़ी फौज जिहड़ी सीगी उसके पीछे पीछे चल रही है और एक संगीत उत्थे बज रहा है और गाना गा रहे ने, यीशु मसीह का राज आ गया। हालेलुया हालेलुया।